Do you have high cholesterol or are you at risk? Hyperlipidemia or high cholesterol is one of the most common health issues today. But what are the best way to manage it? In this video, we will explain how cholesterol medications work, focusing on statins and other alternatives, and why controlling your cholesterol is key for heart health. If you are working on your heart health, don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more health tips. What is hyperlipidemia? Hyperlipidemia means high levels of fats or lipids in your blood. The main type of lipids are cholesterol and triglycerides. While your body needs some cholesterol to function, too much can build up in your arteries and lead to heart disease, stroke, and other complications. እንግዲህ የመጀመሪያው ሃይፐርሊፒዴሚያ የምንለው ይሄ ማለት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስብ መጠን ወይም ደግሞ ሊፒድስ የምንለው በደማችን ውስጥ ከፍ ሲል ይሄ ሃይፐርሊፒዴሚያ እንለዋለን። በዋነኝነት ሊፒድ የምንላቸው በሁለት እንከፍላቸዋለን፣ ኮሌስትሮል ኤንድ ትራይግሊሰራይድስ ብለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ውስጥ ደግሞ ኮሌስትሮል ለሰውነታችን ጥቅም አለው። ነገር ግን በደማችን ውስጥ ወይም ደግሞ በአርተሪ ውስጥ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኮሌስትሮል ካለ ይሄ ለልብ በሽታ፣ ለስትሮክ እንዲሁም ለሌሎች ኮምፕሊኬሽኖችም ያጋልጠናል ማለት ነው። Regular checkups are key. Have your cholesterol levels tested regularly to stay on top of your heart health. ሁሌም ቢሆን በዋነኝነት የኮሌስትሮል ሌቭልን ቼክ ማድረግ የተሻለ የልብ ጤንነት ወሳኝ ነው ማለት ነው። Types of cholesterol. When doctors talk about cholesterol, they usually refer to two main types, LDL and HDL. LDL, low density lipoproteins known as bad cholesterol. It builds up in the arteries leading to blockage and an increased risk of heart disease. በዋነኝነት ኮሌስትሮል በሁለት ይከፈላል። ይህም ደግሞ LDL እና HDL። LDL ማለት low density lipoprotein ማለት ሲሆን ይህኛውም bad cholesterol ነው፣ መጥፎ ኮሌስትሮል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይሄኛው በአርተሪያችን ላይ በሚጠራቀምበት ሰዓት ያን አርተሪ ብሎክ ያደርጋል፣ ይዘጋዋል። እንዲሁም ደግሞ የሃርት ዲዝ ሪስክም ከፍ ያደርገው ደግሞ ልብ ላይ ለሚከሰቱ ችግሮች ሪስክ ነው ማለት ነው። HDL or high density lipoproteins known as good cholesterol. It helps remove excess cholesterol from the blood and transports it to the liver for elimination. ለኛው ደግሞ HDL ደግሞ high density lipoprotein ብሎ ደግሞ good cholesterol ነው፣ ጥሩ ኮሌስትሮል በመባል ይታወቃል። ይሄኛው ደግሞ እንዴት ነው የሚያግዘን ካልን የተጠራቀመውን ኮሌስትሮል መጠን ከደማችን ወደ ጉበት በመውሰድ ጉበት እንድታስወግደው ደግሞ ኤሊሚኔት እንድታደርገው ያደርጋል ማለት ነው። Triglycerides, a type of fat found in the blood. High triglyceride levels combined with high LDL can increase the risk of heart disease. ለኛው ትራይግላይሰራይድስ የምንለው ነው። ይሄኛው ደማችን ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይሄኛው የትራይግላይሰራይድ ሌቭል ከፍ ካለ በተለይም ደግሞ ከኤልዲኤል ጋር ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮል ከምንለው ጋር አብረው ከፍ ካሉ ሁለቶች የልብ በሽታ ሊከሰት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ይወጣሉ ማለት ነው። ደግሞ ከፍተኛ ሪስክ አላቸው ማለት ነው። The goal is to lower LDL while raising HDL for optimal heart health. እንግዲህ በዋነኝነት ዋናው ጎላችን የመጥፎ ኮሌስትሮል LDL ኮሌስትሮል የምንለውን ዝቅ ማድረግና HDL ደግሞ high density lipoprotein የምንለውን ደግሞ ከፍ በማድረግ የልብ ጤንነታችን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። Statins are the most widely prescribed medications for hyperlipidemia. They work by blocking a substance your liver needs to make cholesterol, helping lower LDL cholesterol levels. እንግዲህ ደግሞ ይሄ ስታቲንስ የምንለው ብዙ ጊዜ ለሃይፐርሊፒዴሚያ ደግሞ የፋት መጠን ከፍ ባለው ቁጥር ብዙ ጊዜ ፕሪስክራይብ የሚደረግ መድኃኒት ግሩፕ ነው ማለት ነው ስታቲንስ የምንላቸው። እኛም ደግሞ እንዴት ስራው የሚሰራ ካልን ብዙ ጊዜ ጉበታችን ኮሌስትሮል ለማምረት የምትጠቀምበት ሳብስታንስ ብሎክ በማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ብሎክ ሆነ ማለት ደግሞ የኤልዲኤል ኮሌስትሮል ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮል የምንለው መጠኑ ዝቅ ይላል ማለት ነው። How statins work? Statins block the enzyme HMG, coenzyme A reductase, which is involved in cholesterol production in the liver. እንዴት ስራው የሚሰራ ካልን ደግሞ በተለይ ስታቲኖች HMG ኮኤንዛይም ኤ ሪዳክቴዝ የሚባለው ኢንዛይም ብሎክ በማድረግ ኮሌስትሮል እንዳይመረት ያደርጋል። ኮሌስትሮል ብዙ ጉበት ላይ የሚመረተው፣ ስለዚህ ጉበት ላይ ይሄ ኮሌስትሮል እንዳይመረት ያደርጋል። This leads to a reduction in LDL cholesterol and can help prevent heart disease. እንግዲህ ነው ብሎክ ሆነ ማለት ደግሞ LDL ኮሌስትሮል ደግሞ መጥፎ ኮሌስትሮል የምንለው ይቀንሳል። ይሄ ከቀነሰ ደግሞ የልብ በሽታን መከላከል ያግዛል ማለት ነው።
ነው። ኮመን ስታቲንስ ኤግዛምፕል አቶርቫስታቲን ብራንድ ሊፒተር፣ ሲንቫስታቲን ብራንድ ዞኮር፣ ሮዞቫስታቲን ብራንድ ክሪስተር በመባል ብዙ ጊዜ እነዚህ ስታቲንስ ከምንላቸው መድኃኒቶች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አቶርቫስታቲን፣ ሲንቫስታቲን፣ ሮዞቫስታቲን የምንላቸውም እንደ ኤግዛምፕል መጥቀስ እንችላለን። ዋይል ስታቲንስ አር ኢፌክቲቭ ዘይ ሜይ ሃቭ ሳይድ ኢፌክትስ ኢንክሉዲንግ መስል ፔን ኤንድ ሊቨር ኢሹ አልዌይስ ቶክ ቱ ዮር ዶክተር አባውት ፖቴንሻል ሳይድ ኢፌክትስ። እንግዲህ በዋናነት የስታቲን የምንላቸውም ኢፌክቲቭ ናቸው፣ ነገር ግን ሳይድ ኢፌክትም አላቸው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የጡንቻ ህመም ሊኖር ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ጉበት ላይም ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ፖቴንሻል ሳይድ ኢፌክት ወይም ደግሞ ጎንዮሽ ጉዳቱን ካወቃችሁ ባለሙያውን ሕክምና የሰጣችሁ ዶክተር ጋር በመሄድ ማማከር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። አዘር ኮሌስትሮል ሜዲኬሽንስ ቢሳይድስ ስታቲንስ ዜር አር አዘር ኦፕሽንስ ፎር ማኔጂንግ ኮሌስትሮል ስፔሻሊ ኢፍ ስታቲንስ አር ኖት ኢፌክቲቭ ኦር ኮዝ አንዋንትድ ሳይድ ኢፌክትስ። ከስታቲን በተጨማሪ ደግሞ ሌሎቹ ኮሌስትሮል ለማከም የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ስታቲን ኮሌስትሮልን ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ መቆጣጠር ካልቻለ፣ ማከም ካልቻለ ወይም ደግሞ ሳይድ ኢፌክቶቹ ጎልተው ከታዩ ወደ ሌሎች መድኃኒቶች ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ከእነዚህም ውስጥ ኢዜቲሚብ ላውርስ ኮሌስትሮል ባይ ሪዲዩሲንግ ዘ አማውንት ኦፍ ኮሌስትሮል አብዞርብድ ኢን ዘ ኢንተስታይን ኦፍን ዩዝድ ኢን ኮምባይኔሽን ዊዝ ስታቲንስ ፎር ቤተር ሪዛልትስ። ኢዜቲሚብ የሚባለው እንዴት ነው ኮሌስትሮልን የሚቀንሰው ካልን ኢንተስታይን ላይ ወይም ደግሞ አንጀት ላይ አብዞርብ የሚደረገውን የኮሌስትሮል መጠን በመቀነስ ነው ማለት ነው። ይሄ መድኃኒት ብዙ ጊዜ ከስታቲኖች ጋር ኮምባይን አድርገን ሁለቱም አንድ ላይ አድርገን ለተሻለ ውጤት ለተሻለ ሕክምና እንጠቀምበታለን ማለት ነው። PCSK9 inhibitors example Repatha-Praloant injectable medications that can dramatically lower LDL cholesterol, typically used for people who don't respond to statins or have genetic conditions like familial hypercholesterolemia። እንግዲህ በዋናነት PCSK9 inhibitors የምንላቸው ብዙ ጊዜ ኢንጀክቴብል የሚሰጡ ናቸው። የኤልዲኤል ኮሌስትሮልን በመቀነስ ይታወቃሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው መቼ ነው ስንል አንደኛው ስታቲን ኢፌክቲቭ ካልሆነ እንዲሁም ደግሞ ጄኔቲካሊ የመጣ ኮንዲሽን ካለ ወይም ደግሞ በዘር የመጣ የኮሌስትሮል ሌቭል ከፍ ማለት ካለ በዚህ ሰዓት ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ፋይብሬትስ ኤግዛምፕል ፌኖፋይብሬትስ፣ ጄንፊብሮዚል ፕራይመሪሊ ላወር ትራይግላይሰራይድ ሌቭልስ ካን አልሶ ኢንክሪዝ ኤችዲኤል ኮሌስትሮል። እነዚህ ፋይብሬትስ የምንላቸው ደግሞ በዋናኝነት የትራይግላይሰራይድ ሌቭልን ዝቅ ያደርጋሉ ወይም ይቀንሳሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ኤችዲኤል ኮሌስትሮልንም ከፍ ማድረግ ይታወቃሉ ማለት ነው። ታድሯን ባይል አሲድ ስኩስትራንትስ ኤግዛምፕል ኮሌስትራማይን፣ ኮልሲቨርላምስ ዚስ ሜዲኬሽንስ ባይንድ ቱ ባይል አሲድስ which contain cholesterol and prevent them from being reabsorbed by the body። እንግዲህ በአይነት እነዚህ ባይል አሲድ ስኩስትራንትስ የምንላቸው ብዙ ጊዜ ከባይል አሲድ ጋር ባይንድ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ይጣበቃሉ ማለት ነው። ሰውነታችን እነዚህን ኮሌስትሮችን ሪአብዞርብ እንዳያደርግ ይከላከላሉ ማለት ነው። if you are prescribed a combination of medications make sure you understand how each one works and how to take them። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ኮምባይንድ ተደርገው የሚሰጡ መድኃኒቶች ካሉ ሁሌም ቢሆን እያንዳንዱን እንዴት እንደሚሰራና እንዴት መውሰድ እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። when to take cholesterol medications doctors typically recommend cholesterol medications if lifestyle changes alone like diet and exercise aren't enough to control cholesterol levels። እንግዲህ መቼ ነው ኮሌስትሮል መድኃኒቶችን የምንወስደው ስንል ላይፍስታይል ቼንጅ አድርገን ወይም ደግሞ አመጋገባችን አስተካክለን ኤክሰርሳይዝ አድርገን ለውጥ ከሌለ ወይም ደግሞ መቆጣጠር ካልተቻለ ወደ መድኃኒቶቹ እንሄዳለን ማለት ነው። when to consider medications if your LDL cholesterol is high and lifestyle change have not lowered it enough። የመጀመሪያው እንግዲህ መቼ ነው መድኃኒቶች የምንወስድ ስንል አንደኛው በጣም የኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጠኑ በጣም ከፍ በሚልበት ሰዓትና ላይፍስታይል ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያችን አስተካክለን ለውጥ ከሌለው መድኃኒቶችን እንጀምራለን ማለት ነው። if you have other risk factors such as history of heart disease or diabetes that make controlling cholesterol even more important። ሌላኛው ደግሞ ሪስክ ፋክተሮች ካሉ ካሁን በፊት የልብ በሽታ ካለብን እንዲሁ ደግሞ የስኳር በሽታ ካለብን እነዚህን መድኃኒቶችን እንጀምራለን ማለት ነው። for people who have high cholesterol due to genetic factors familial hypercholesterolemia። ሌላኛው ደግሞ ከፍ ያለ የኮሌስትሮል ሌቭል ካለ ይህም ደግሞ በተለይ በጄኔቲክ ወይም በዘር ካለብን መድኃኒት እንጠቀማለን ማለት ነው። the earlier you manage high cholesterol the better you can prevent heart disease and other complications። ቶሎ ብለን ከፍተኛውን የኮሌስትሮል ሌቭል በሚኖርበት ሰዓት በቶሎ ማኔጅ ማድረግ ከቻልን የልብ በሽታዎችን እንከላከላለን፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኮምፕሊኬሽኖች እንዳይመጡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀድመን በቶሎ ሕክምና መውሰድ መቻል አለብን ማለት ነው። ማኔጂንግ ኮሌስትሮል ላይፍስታይል ቼንጅስ while medications are important they work best when combined with healthy lifestyle changes. healthy habits to lower cholesterol diets eat more fruit vegetables whole grains and lean proteins limit saturated fats and trans fats። እንግዲህ አመጋገባችን በማስተካከል ከፍተኛ የኮሌስትሮል ሌቭል ለመቀነስ የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ። አንደኛ አመጋገባችን ነው። ስለዚህ አትክልትና ፍራፍሬ መመገብ፣ ጥራጥሬዎችን
በመመገብ የተሻለ ለውጥ እናገኛለን። እንዲሁም ደግሞ ሳቹሬትድ ፋት ወይም ደግሞ ትራንስፋት የምንላቸውን መቀነስ መቻል አለብን። ታዘባን ኤክሰርሳይዝ አይም ፎር አት ሊስት 30 ሚኒትስ ኦፍ ሞደሬት አክቲቪቲ ሞስት ዳይስ ኦፍ ዘ ዊክ። ለኛው ኤክሰርሳይዝ ግን በሳምንት አብዛኛውን ቀን ቢያንስ በሳምንት 150 ደቂቃ የሚሆን ወይም ደግሞ በቀን ስንመዝረው ለ30 ደቂቃ ቢያንስ ሚኒመም ለ5 ቀን መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። ለኛው ዌይት ማኔጅመንት ሉዚንግ ዌይት ካን ሄልፕ ሎወር ኤልዲኤል ኤንድ ራይዝ ኤችዲኤል። ለኛው ክብደታችን ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ክብደታችን በመቀነስ የመጥፎ የኮሌስትሮል ሌቭልን ዝቅ ማድረግ እንዲሁም ጉድ ወይም ደግሞ ጥሩ የኮሌስትሮል ሌቭል ደግሞ ከፍ ማድረግ መቻል አለብን። ለኛ ኳይት ስሞኪንግ ኤንድ ሊሚት አልኮሆል ቦዝ ስሞኪንግ ኤንድ ሄቪ ድሪንኪንግ ካን ኢንክሪዝ ኮሌስትሮል ሌቭል። ለኛው ደግሞ ማጨስን ማቆም እንዲሁም ደግሞ የአልኮል መጠጣችን መቀነስ መቻል አለብን። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቶች በከፍተኛ ሁኔታ የኮሌስትሮል ሌቭል ከፍ ስለሚያደርጉ እነዚህንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮሌስትሮል ላወሪንግ ፉድስ ላይክ ኦትስ ባርሊ ፋቲ ፊሽ ኤንድ ነትስ ካን ሄልፕ ቡስት ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ዮር ሜዲኬሽን። አመጋገባችን በማስተካከል የኮሌስትሮል ሌቭልን ዝቅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሞኒተሪንግ ኮሌስትሮል ሌቭልስ ዋንስ ዩ ስታርት ኦን ሜዲኬሽን ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ሃቭ ሬጉላር ቼክአፕስ ቱ ሞኒተር ሃው የኮሌስትሮል ኢዝ ሪስፖንዲንግ። አንድ ይህ መድኃኒቱን ከጀመርን በኋላ ይሄ መድኃኒት በትክክል ስራውን እየሰራ ነው ወይ ወይም ደግሞ የኮሌስትሮል ሌቭልን እየቀነሰ ነው ወይ የሚለውን ቼክአፕ ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ክትትል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሃው ኦፍን ቱ ቼክ ዩር ኮሌስትሮል ቲፒካሊ ኤቭሪ 3 to 6 months ፎር ፒፕል ስታርቲንግ ኮሌስትሮል ሜዲኬሽንስ። በዋናነት እንግዲህ መቼ ነው ቼክ የምናደርገው ወይም ደግሞ ክትትል የምናደርገው ስንል ደግሞ መድኃኒት ከጀመርን በየ3 ወሩ በየ6 ወሩ ክትትል ማድረግ ወይም ደግሞ መለካት አለብን። ዋንስ ስቴብል ዮር ዶክተር ሜይ ሰጀስት አኑዋል ኮሌስትሮል ቼክስ። እንግዲህ አንድ ይሄ ኮሌስትሮል ሜንቴን ከሆነ ወይም ደግሞ ስቴብል ከሆነ በኋላ በየአመቱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዶክተሩ በሚነግረን መሰረት ክትትል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። always keep track of your numbers so you and your doctor can adjust your treatment plan if needed. At the finally or conclusion, managing cholesterol is crucial for heart health, and with the right combination of medication and lifestyle changes, you can keep your heart and arteries in great shape. Do you have experience with cholesterol medications, or are you thinking about starting treatment? Let us know your thoughts or questions in the comments. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more help tips. See you next video.